मित्रों, गया लेक्चर में आपणे 6.2 ना उदाहरणों चालू कर्या था, याद करो बराबर। अने एना प्रमेय विषे समजूती मिली थी। उदाहरण 7मुं गणितुं ए व्याख्याना आधारे गणितुं बराबर है ने। व्याख्याना आधारे शुं हतुं, ग्रेटर देन होय तो बंने ग्रेटर देन एक ज जेवा चिन्ह होय। रकम जे आपी होय fx x ग्रेटर देन 1 x1 ग्रेटर देन x2 अने जो fx1 ग्रेटर देन fx2 होय तो वधतुं, पछी ए ज रीते x1 लेस देन x2 होय तो fx1 होय लेस देन fx2 तो ए वधतुं। आ बंनेमां वधतुं हतुं, याद करो। जो चिन्ह उल्टाई जतुं हतुं एटले के x1 ग्रेटर देन x2 अने fx1 लेस देन fx2 थाय तो घटतुं, एवुं आपणे शीख्या था। ए सिवाय प्रमेयना आधारे विकलन करतो विकलन धन आवे तो वधतुं विधेय ने विकलन ऋण आवे तो घटतुं विधेय, बराबर ने। आ वस्तुनो उपयोग कर अहीं आगळ चालवाना छीए। उदाहरण नंबर 12 छे 6.2 पहेलानुं fx बराबर केटला छे sin 3x छे। समझो बराबर sin 3x छे तो f'(x) पहेलुं विकलन करीए छीए तो sin नुं विकलन शुं थाय cos 3x बराबर। अने cos 3x sin नुं cos कर्युं पण आ 3x नुं बाकी रही गयुं એટલે 3x નું 3 થાય જે આગળ લખાય, બરાબર। હવે મારે કઈ કિંમતો આગળ આમ લખવાની કે sin આ cos 3x છે તો cos 3x બરાબર 0 ક્યારે આવે? cos 3x બરાબર 0 ક્યારે આવે? તો પહેલું જો આપણે સર્કલ ઉપર શીખેલા છીએ કે 1 0 પહેલું 0 1 बराबर। अने अहींया 0 -1 0 0 -1। हवे आ पहली किंमत cos नी कहेवाय, बीजी sin नी भणेला छीए। पहली किंमत cos नी कहेवाय, बीजी sin नी कहेवाय। अने आ cos कहेवाशे अने आ sin कहेवाशे। तो पहेलामां पहली cos नी किंमत 0 क्यारे आवे? तो 0 पहली किंमत 0 आगळ एटले cos π/2 आगळ 0 कहेवाय, cos π/2 आगळ, बराबर ने। बीजी किंमत क्यारे 0 आवशे? तो cos 3x बराबर cos केटला आगळ आवशे 3π/2 आगळ, बराबर ने। π/2 आगळ 3π/2 आगळ आम आई जाए पण मारे तो केटला सुधी लाववानी छे 0 થી π मो पण x नी किंमत लाववानी छे। तो समझो 3x बराबर कई किंमत आई 5/2, बीजी 3x बराबर कई किंमत आई 3π/2। तो आना उपरथी x बराबर कई किंमत कहेवाय? x बराबर π/6 कहेवाशे, समझाय? x बराबर π/6। बीजी x बराबर कई किंमत कहेवाशे? तो ये आ बने निकली गया एटले x बराबर π/2। आगळ तो जवानुं ज नथी मारे, 0 થી π/2 में ज लेवानी छे। तो पहलो अंतराल कयो अंतराल? तो x बिंदु अंतराल कयो अंतराल? तो 0 થી स्टार्ट थयो, 0 થી π/6। बीजो अंतराल कयो? तो π/6 थी π/2। समझो तमारा माटे बहु जरूरी छे। 0 થી π/6 0 થી स्टार्ट कर्यो π/6 सुधी तो शुं थशे? 0 થી π/6 में साइन वधतुं विधेय थशे। f ए 0 થી π/6 में केवुं थशे? वधतुं विधेय, बराबर। चलो आपणे चेक करी लईए, आपणे जवाब तरफ कन्फर्म कर लईए। गणतरी जोई जईए 0 लेस देन x लेस देन π/6 0 થી π/6 बराबर। तो 0 થી π/થી 0 થી स्टार्ट थया π/6 सुधी जईए छे पण मारे तो 3x एटले आ x ना बदलामां 3x छे ने अहींया तो 3x छे आपणे। तो 0 लेस देन इक्वल 3 वडे गुणी काढું છું, 3 वडे गुण्या એટલે આ તો 0 જ, આ 3x અને અહીંયા 3 वडे गुणीश એટલે π/2 આવશે π/2। समझाय છે? 2 वडे गुणी અહીં કેટલા વડે 3 વડે ગુણ્યા तो 3 दूना 6 થયા એટલે π/2 आया। तो 0 થી π/2 में f'(x) sin का cos बधु f'(x) क्या है 3 cos 3x ग्रेटर देन 0, बराबर। आ धन आयु माटे 0 થી इंटू x बिलोंग्स टू 0 થી π/6 में 0 થી π/6 में f ए વધતું વિધેય
છે. વિકલાંગ ગ્રેટર દેન આવ્યું એટલે બરાબર. બીજો ભાગ π/6 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ એક્સ લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ કેટલા આવશે π/2. કેટલા આવશે π/2. જો કોઈ આપણે 0થી નાના કૌંસ લઈએ છીએ માટે ઇક્વલ ટુ ન લેવું જોઈએ બરાબર. તો હવે આને પાછા 3x છે એ 3 વડે ગુણીશ. 3 વડે ગુણીશ એટલે કેટલા થશે અહીંયા ગુણીશ એટલે π/2 લેસ દેન કેટલા થશે 3x લેસ દેન કેટલા થશે તો અહીંયા હું ગુણીશ કેટલા વડે અહીંયા ગુણ્યા 3 વડે ગુણ્યા તો અહીંયા 3π/2. એટલે કયું ચરણ થાય π/2 થી આ 0 કહેવાય, આ π/2 કહેવાય, આ π કહેવાય અને આ 3π/2. તો π/2 થી 3π/2 આટલો ભાગ π/2 થી 3π/2 બંનેમાં cos ઓલ એસટીસી પ્રમાણે ઋણ છે. યાદ કરો આ cos છે અંદર અને cos ઋણ છે એટલે f' x બરાબર 3 cos 3x લેસ દેન 0 થશે. શું થશે? કારણ કે ચરણ કયું થાય છે બીજું અને ત્રીજું બે ભેગા આવે અને બીજું ને ત્રીજુંમાં ઓલ એસટીસી પ્રમાણે આ ઋણ છે એટલે લેસ દેન 0 એટલે કે માટે f' x લેસ દેન 0 માટે π/6 x બિલોંગ્સ ટુ 5/6 થી π/2 માં f એ કેવું છે ઘટતું વિધેય છે. એટલે જવાબ એ હતો કે ઘટે છે ને વધે છે. એટલે કયામાં ઘટે છે તો π/6 થી π/2 માં ઘટે છે અને કયામાં વધે છે તો 0 થી π/6 માં વધે છે. અહીં અંતરાલ લખવાની જરૂર નથી. પછી છેલ્લે જવાબ લખવો હોય લખી શકાય પણ આ જવાબ લખાઈ ગયો એ પૂરતો છે. 0 થી π/6 માં f એ વધતું વિધેય છે, π/6 થી π/2 માં f એ ઘટતું વિધેય છે. ખબર પડી છે? ઉદાહરણ નંબર 13 આપણને વિધેય આપ્યું છે f(x) બરાબર આવું sin x પ્લસ cos x. શું કરવાનું? સૌ પ્રથમ શું કરશું? વિકલન. સમજ પડે છે ને? f' x બરાબર સાઇનનું વિકલન cos, cosનું માઇનસ સાઇન. પછી શું કરીએ? f' x બરાબર 0 લેતા આપણે લખતા નહોતા પણ લખવાના ખુલ્લામ ખુલ્લા cos x માઇનસ સાઇન એક્સ કૌંસમાં ના લખવાનું વચ્ચોવટ લખી દો ચાલે હો કશું તકલીફ નહીં બરાબર 0 એટલે શું થાય માઇનસ સાઇન એક્સ બરાબર માઇનસ કોસ એક્સ સાઇન એક્સ બંને ઋણ જતા રહ્યા સાઇન એક્સ ભાગ્યા કોસ એક્સ બરાબર 1 એટલે ટેન એક્સ બરાબર 1. એક કિંમત ક્યારે આવે સંકલન આપણે ટેનની કિંમત 1 ક્યારે આવશે? જો એક તો π/4 આગળ આવશે, બીજી 3π/4 આગળ આવશે, ત્રીજી 5π/4 આગળ અને છેલ્લે 7π/4 આગળ. બરાબર જોતા રહેજો ક્યાંથી ક્યાં આપણે 0 થી 2π સુધીનો આટલાથી લેવાનું છે, સળંગ ભાગ લેવાનો આટલો સુધીનો બરાબર 0 થી π/4 બરાબર. તો આની કિંમત 1 ક્યારે આવે? તો tan x બરાબર 10π/4 એ આગળ 1 આવે. સમજાય છે? બરાબર. પછી tan x બરાબર 3π/4 આગળ આવે પણ બીજા ચણમાં આવે એટલે માઇનસ આવે. 3π/4 આગળ એની કિંમત આવે પણ અહીંયા બીજા ચણમાં એટલે માઇનસ આવે, ધન આવે 5π/4 આગળ બરાબર. અને આ 7π/4 આગળ આવે પણ આ ચણમાં માઇનસ આવે એટલે લેવાશે નહીં. એટલે હવે અમારે અંતરાલ બન્યા. કયા અંતરાલ બન્યા? અંતરાલ ક્યાંથી ક્યાંને મળે? 0 થી π/4. પહેલો 0 પહેલાં લખવામાં આગલી વખતે ભૂલ હતી. આગલા ઉદાહરણમાં અહીંયા પહેલાં 0 આગળ મોટો કૌંસ આવશે. કેમ? ઇક્વલ ટુ આપેલું છે. જ્યારે 0 થી π/4 લઈશ અહીં નાનો કૌંસ આવશે. પછી π/4 થી π/4 નાનો કૌંસ છે. π/4 થી ક્યાં સુધી જવાનું મારે? તો 5π/4 આગળ બરાબર. અને 5π/4 આગળથી
ક્યાં જવાનું તો 2π સુધી. કેમ 2π સુધી? મને અંતરાલ 2π સુધી કીધેલો છે અને આમાં x છે એટલે 3x વડે એવું ગુણવાનું નથી. હવે 0 થી π/4માં એટલે પહેલું ચરણ થયું 0 થી π/4માં એટલે પહેલા ચરણમાં f' x એટલે 10x થઈ જાય છે. અહીંયા 10x = 1 એટલે 0 થી π/4માં f એ વધતું કેવું થશે? વધતું વિધેય છે. કારણ શું? f' x > 0 10ની કિંમત ધન થશે. π/4 થી ચાલુ કરી 5π/4 આગળ f એ ઘટતું વિધેય છે. કારણ કે અંદર મોટા ભાગે બીજું ત્રીજું ચરણનો ભાગ જ છે, બીજું ચરણ જ છે એટલે માઇનસ આવશે એટલે f' x << 0 ગણાશે. એ કારણથી એમ. અને આ ચરણમાં તો ધન જ આવશે. f એ વધતું વિધેય છે. કારણ શું આપશું તો f' x > 0. જો 0 થી π/4 પહેલો ઉપચરણનો પહેલો ભાગ ધન જ રહેશે. કારણ કે અહીંયા મારે 10x કરું, આ સાઇનને = 0 મૂકીને અહીંયા 10xની કિંમત કરું છું અને આ 10ની કિંમત ધન જ રહેશે. પહેલું ચરણ છે. આ ચરણમાં પૂર્ણ રીતે તો ઋણ જ છે કે ચરણ આવે છે બીજું, આનો આટલો ભાગ ને આટલો ભાગ એ બેમાં ઘટતું વિધેય આવશે અને આમાં વધતું વિધેય છે. સમજાણું છે? 3 ચરણ છૂટા પડ્યા. આ પહેલો જવાબ છે આપણો, આ બીજો જવાબ છે, ત્રીજો જવાબ છે. કયો વધે છે ને કયો ઘટે છે અંતરાલ શોધી કાઢે. સમજ્યા? અગત્યનું ઉદાહરણ ગણાય. આમાં સમજવાનું એ છે કે આ પહેલા ચરણનો પહેલો ભાગ જ છે એટલે આટલા પ્યોર ધન ભાગ છે. આટલોથી આટલો. આમાં જોવા જઈએ તો આટલાથી મળીને આટલો ચાલુ થાય, પણ આ ચરણમાં ઋણ છે એટલે આખું ઋણ ગણવામાં આવ્યો છે. બરાબર? એટલે ઘટતું વિધેય. આ ચરણની અંદર તો પાછું ધન આવી જાય છે. ચાલો હવે ઉદાહરણ નંબર હવે સ્વાધ્યાય ચાલુ થશે. કયું? 6.2 ચાલુ થાય છે. દાખલો 1. સાબિત કરો કે f(x) બરાબર આપણને આપ્યું છે f(x) બરાબર શું છે? 3x + 17 એ r પર વધતું વિધેય છે. મતલબ શું કરવાનું? વિકલન ધન આવવું જોઈએ. f' x બરાબર 3 જ થશે વિકલન, કાનું 1 અને આચળ પદનું 0. તો શું થયું? આ > 0 માટે f' x > 0 માટે f એ r પર વધતું વિધેય. ખાલી જગ્યામાં આવે આવું ગણવાનો દાખલો ના પહોંચાય, ખાલી જગ્યા કહેવાય. વિકલન કરી વિકલન ધન એટલે વધતું વિધેય. બીજું આને પછી વ્યાખ્યાન રીતે કરો તો એ થાય, 7મું ઉદાહરણ રીતે કર્યું ને એ રીતે થાય, પણ એ ગણવાની જરૂર નથી. આપણે આ રીત સરળ પડે. હવે આ f(x) બરાબર આપણી પાસે આ રકમ e⁻²x છે તો વિકલન કરવાનું f'(x) તો e⁻x નું e⁻2x થયા, પાછું 2x નું કરવું પડે ને, 2x નું 2. હવે આ કદી ઋણ હોઈ શકે નહીં, ઘાત ઋણ હોય તો એ નીચે આવી જાય. સમજો x ની -5 હોય અહીંયા તો 5 દુ 10 થાય, પણ ઋણ ઘાત હટાવવા નીચે આવી જાય. > 0 માટે f'(x) > 0 માટે f એ r પર વધતું વિધેય છે. બરાબર? સરળ ખાલી જગ્યા ટાઈપનું છે. હવે આમાં સમજવાનું છે કારણ 2 ચરણ આપેલા છે. પહેલાથી 0 થી π/2 પહેલું ચરણ, π/2 થી π બીજું ચરણ. આપણે શીખેલા છીએ ને આવું સર્કલ. આ સર્કલની અંદર 0 થી π/2 પહેલું ચરણ, આ બીજું ચરણ 0 થી અને આમાં ઓલ STC બધા ઓલ એટલે બધા ધન, ઓલ STC ઓલ ST અને C એ નિયમ લાગશે. તો અહીં પહેલું વિધેય f(x) બરાબર આ એ દાખલો ગણીએ છીએ તો f(x) બરાબર કયા આપ્યા છે? sin x. સાઇનનું વિકલન શું? cos. તો f'(x) બરાબર cos x. હવે cos x તો પહેલા બીજા બંને ચરણમાં ધન જ છે એટલે વિકલન > 0 કહેવાશે. માટે f'(x) > 0 માટે f એ સાની અંદર 0 થી π/2 માં વધતું
એફ એ 0 થી π/2 માં વધતું વિધેય છે, બરાબર છે। એ જ રીતે બી ભાગ, તો શું છે આપણી પાસે fx બરાબર શું છે sin x, વિકલન કરીએ તો f' x બરાબર સાઇનનું વિકલન cos x। હવે ચરણ કયો આપ્યું છે તો x બિલોંગ્સ ટુ કેવું આપ્યું છે π/2 થી π, π/2 થી π, એટલે આ બીજું ચરણ થયું। બીજા ચરણમાં cos કેવો હોય, cos x લેસ દેન 0, બીજા ચરણમાં cos x ની કિંમત લેસ દેન 0 માટે f' x લેસ દેન 0 થઈ જાય। cos ની કિંમત આ બીજા ચરણની અંદર ઋણ છે માટે ઋણ કહેવાશે f' x લેસ દેન 0 બીજા ચરણ માટે। આ જ વસ્તુ પહેલા ચરણ માટે ધન હતી માટે f એ π/2 થી π માં ઘટતું વિધેય છે। છેલ્લો સી નો જવાબ, સી એ 0 થી π ઘટતું કે વધતું કહી શકાય નહીં। શાના આધારે, એ અને બીના આપણે કયું ઉદાહરણ ગણિતું આપણે ચોપડીમાં, એ જ રીતે એ અને બીના આધારે એ અને બી પરથી એફ એ 0 થી π માં 0 થી π બે ભેગું કીધું છે માં વધતું કે ઘટતું નથી, વધતું કે ઘટતું નથી, બરાબર ને। કેમ કે પહેલા ચરણના પહેલા ભાગની અંદર વધે છે બીજા ચરણમાં ઘટે છે, તો આપણે તો નક્કી ના કરી શકીએ, એટલે ત્રીજામાં વધતું કે ઘટતું વિધેય નથી। સમજ્યા? કયું ઉદાહરણ દાખલા પૂરા થયા? 6.2 નો પહેલો, બીજો અને ત્રીજો દાખલો પૂરો થઈ ગયો। હવે ચોથો દાખલો નંબર 4 6.2, ધ્યાન આપજો। આપણી પાસે fx બરાબર આપેલું છે વિધેય, શું કરીશું કહો? પહેલું વિકલન, તો f' બરાબર 4x - 3, શું કરીએ f' બરાબર 0 લેતા, f' બરાબર 0 લેતા લઈ શકાય ને, આપણને ખબર છે 0 લઈએ શું થાય 4x - 3 બરાબર 0, તો 4x બરાબર 3, તો માટે x બરાબર 3/4, તો અહીંયાથી બે ભાગ પડે, કેટલા ભાગ પડે 2, અહીંયા આવે 3/4, અહીંયા આવે માઇનસ ઇન્ફિનિટિવ ખરા પણ માઇનસ ઇન્ફિનિટી ના બાજુ ઇન્ફિનિટિવ પ્લસ, તો અંતરાલ કયા બે અંતરાલ પડ્યા? અંતરાલ, આપણે અંતરાલ શોધવાના છે। અંતરાલ કયો અંતરાલ આવ્યો? તો માઇનસ ઇન્ફિનિટીથી 3/4, બરાબર, માઇનસ ઇન્ફિનિટીથી 3/4 અને 3/4 થી ઇન્ફિનિટી। પહેલા ભાગની વાત કરીએ તો આ વિકલનની અંદર જોઈએ, આ વિકલનની અંદર આ બેની વચ્ચેની રકમ, એટલે મતલબ 3/4 કરતાં નાની રકમ -5 કહી શકીએ, -4 કહી શકીએ, ગમે તે મૂકીએ। ધારો કે -4 મૂકીએ, અહીંયા -4 મૂકીએ છીએ, તો -16 થવાના, આ -16 થવાના, આ એટલા ઋણ થશે, એટલે આ અંતરાલમાં f' લેસ દેન 0 ખરો, આ અંતરાલમાં f' 0 માટે માઇનસ ઇન્ફિનિટીથી 3/4 માં f એ કેવું વિધેય થશે? ઘટતું વિધેય છે, ઘટતું વિધેય છે। દરેકને ભાઈ દેખાય છે ને, સમજણ પડે છે ને? આ નીચેના ભાગનું દેખાય છે ને દરેકને? હવે આમ f' ગ્રેટર દેન 0 કેવી રીતે ખબર પડી? તો આનાથી મોટી રકમ ગમે તે 5 મૂકો અહીંયા, તો શું થશે? આ વિકલનમાં મૂકવાનું, ક્યાં મૂકવાનું? આ વિકલન કર્યું હોય એમાં મૂકવાનું, તો વિકલન મૂકીએ અહીંયા, ધારો કે 5 મૂકીએ તો 5 4 × 5 = 20, 20 માં 3 ગયા 17 થવાના, બરાબર છે। અને આ બાજુને ધન કિંમત મૂકશો, કેટલા કરતાં મૂકો તો વધારે મૂકવાની છે, 0 નથી મૂકાતી, ધન રકમ મૂકવાની છે, 1 મૂકશો તો એ ધન આવી જાય છે, એટલે આમ
>0 માટે 3/4 થી ઇન્ફિનિટીમાં f એ કેવું છે વધતું વિધેય છે બરાબર. આમાં ઘટતું થશે ને આમાં વધતું થશે. સही રીતે ખબર પડે આમાં કિંમત મૂકવાની. આ બંનેની વચ્ચેની કિંમત કોઈ પણ લેવાની એ આમાં મૂકી જવાની એક્સની જગ્યાએ. આ બેની વચ્ચેની કોઈ પણ રકમ લેવાની એક્સની જગ્યાએ મૂકવાની ધન ઋણ નક્કી થઈ જાય. આ દાખલો કયો પૂરો થયો આપણે ચોથો. હવે આયા દાખલો નંબર 5. ધ્યાન આપજો. શું છે આપણી પાસે fx બરાબર 2x નો ઘન છે 3x નો વર્ગ છે 36x છે પ્લસ 7 છે બરાબર ને. શું કરવાનું કહો પહેલાં દરેકને ખબર પડે. વધતું ઘટતું અંતરાલ શબ્દ આવે વધતું વધે ઘટે વધતું ઘટતું અંતરાલ એ વખતે વિકલન તો કરી જ દેવાનું. f'(x) તો કેટલા થશે 3 દુ 6x નો વર્ગ માઇનસ 3 દુ 6x માઇનસ 36 બરાબર ને. કોમન નીકળે. શું કોમન નીકળે 6 તો x નો વર્ગ ઓછા x ને ઓછા 6. હવે શું થશે અવયવ પડશે ને 6 તો એમ ને અવયવ પાડી દઈએ તો x નો વર્ગ ઓછા 3x પ્લસ 2x ડાયરેક્ટ કોકને આવડે ચાલે. તો હવે આ 6 x માઇનસ 3 અને x વત્તા 2 આપણા અવયવ. હવે અંતરાલ લાવવા પડશે ને એ આમ અંતરાલ લાવીએ બરાબર. તો આના આધારે જ અંતરાલ લાવાય. તો આ x માઇનસ 3 બરાબર 0 x માઇનસ 3 બરાબર 0 એટલે x બરાબર 3 x બરાબર f પ્લસ 2 બરાબર 0 એટલે x બરાબર માઇનસ 2. તો હવે અંતરાલ આવશે અંતરાલ બરાબર. કયો અંતરાલ આવશે પહેલો તો માઇનસ ઇન્ફિનિટીવથી ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે આ બાજુ માઇનસ ઇન્ફિનિટીવ અને આ બાજુ ઇન્ફિનિટીવ બરાબર. તો માઇનસ ઇન્ફિનિટીવથી પહેલો અંતરાલ માઇનસ ઇન્ફિનિટીવથી -2 બીજો અંતરાલ -2 થી 3 ત્રીજો અંતરાલ 3 થી ઇન્ફિનિટીવ બરાબર. હવે અંતરાલ પછી આપણે કયા કયા મૂકવાના તો પહેલું આ x માઇનસ 3 બીજું કયું x પ્લસ 2 અને બેના આધારે આપણને શું કિંમત મળશે f'(x) ની અને છેલ્લે શું આવશે નિર્ણય. આ નિર્ણય આપણો જવાબ છે. તો માઇનસ ઇન્ફિનિટીવથી -2 ની કિંમત ભરીએ એટલે આ બાજુ -3 -4 -5 ગમે તે કિંમત ભરાય. ધારો કે હું -3 તો ઋણ થશે -3 ને -3 એટલે -6 એટલે આ પહેલી કિંમત ઋણ થઈ. બીજી અહીંયા -3 મૂકીશ તો આ પણ ઋણ જ થશે. બે કિંમતો ઋણ આવતો વિકલન કેવું બે ઋણ છે આ એક ઋણ ને બીજું ઋણ આ કિંમતે ઋણ આ ઋણ એટલે મારે ધન થશે. વિકલન ધન આવ્યું એટલે f'(0) કહેવાય. એટલે કેટલા માઇનસ ઇન્ફિનિટીવથી -2 માં f એ વધતું આ વધતું વિધેય આવ્યું કયામાં માઇનસ ઇન્ફિનિટીથી -2 માં. પછી આનો વારો -2 થી 3 ની વચ્ચે -2 થી 3 ની વચ્ચે ધારો કે હું 0 લઉં છું તો 0 લઈશ તો આ ઋણ પહેલું ઋણ બરાબર. અહીંયા કેટલા લીધા મેં 0 એટલે આ ધન થઈ ગયું બરાબર. તો ઋણ ધન એટલે અહીં ઋણ આવશે એટલે ઋણ આવ્યું એટલે ઘટતું વિધેય કયામાં -2 થી 3 માં f એ ઘટતું વિધેય છે. આ જ રીતે 3 થી ઇન્ફિનિટીવ એટલે 3 પછી 4 5 6 ગમે તે રકમ મુકાય 4 મૂકીશ તો આ રીતે ધન થશે. આ પણ ધન થઈ જાય 4 મૂકતો 4 ને 2 6 થાય બંને ધન થયા એટલે અહીં પણ ધન આવશે. ધન એટલે કે >0 એટલે શું થશે કયા 3 થી ઇન્ફિનિટીવમાં f એ વધતું વિધેય છે
સમજાણું દરેકને. દાખલા નંબર 5 સુધી આપણે લીધું, બરાબર. આટલા દાખલા ધ્યાનથી જોવાના, વિડીયો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવાનો. ખબર ના પડે તો નંબર છે જ મારો, સબસ્ક્રાઈબ થઈ જાય છે, એ પ્રમાણે સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહેવાનું તમારા જાતે. તો તરત બીજા મિત્રોને પણ માહિતી આપજો આ રહી સબસ્ક્રાઈબ કરીને કે ભાઈ આ ચેનલ જોતા રહો. તો જોજો, તમે પણ જોજો. સમજ ના પડે તો નંબર છે મારો, કોન્ટેક્ટ કરવાનો.